ਕਾਂਗਰਸੀ सांसद ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। इस दौरान गुरजीत औजला ने अमृतसर एयरपोर्ट तो कौमांतरी फ्लाइटां की गिणती वधाउण दी मंग भी की है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग अजिहे हैं जो अमृतसर एयरपोर्ट राही विदेशों में जाण की इच्छा रखते सन। मैं बेनती करना चाहता हूँ, अमृतसर जो कि बहुत हिस्टोरिकल सिटी है, गुरु रामदास जी ने इसको बनाया था और तब कसूर से लाकर व्यापारी जहाँ सेटल किए थे। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने जहाँ व्यापार बढ़ाया और देश की आज़ादी से पहले करोड़ों का व्यापार यहाँ से होता था। इसका अंदाजा आप ब्रिटिश रूल के समय, जब ब्रिटिश इंडिया था, उस समय जो पर व्यक्ति आमदन थी अमृतसर की इक्वल टू बॉम्बे और कलकत्ता की थी ऑलमोस्ट। तो ये एक रुझान था कि एयरपोर्ट 1930 में भी अमृतसर में इसीलिए बना था क्योंकि व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद व्यापार बिल्कुल तबाह हो गया। लेकिन धीरे धीरे अमृतसर फिर अपने पाँव पे आया और अमृतसर में काफ़ी इंडस्ट्री लगी, जिसमें चाय का व्यापार होता था, निटिंग की इंडस्ट्री थी, प्रोसेसिंग प्लांट थे, शालों की इंडस्ट्री थी, राइस इंडस्ट्री, स्क्रू इंडस्ट्री, ओस्मा, ओसीएम, मस्मा, लाल इमली जैसी मिल थी बड़ी बड़ी, दारीवाल लोई हमारे साथ ही है, पेंट की इंडस्ट्री थी, हैंडलूम की इंडस्ट्री थी, गलीचा, कारपेट, फुलकारी, दरी, खेस, अनेकों इंडस्ट्री थी अमृतसर में। लेकिन सर दो जंग अमृतसर ने पंजाब ने पाकिस्तान के साथ लड़ी है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है अमृतसर बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है सर वो जंग की वजह से भी हमें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन 1984 के बाद हमारी सारी इंडस्ट्री जो है अमृतसर से प्लान कर गई। लेकिन अमृतसर की तुलना जब भी कोई करता है वो सर हम लोग रोम, वेटिकन सिटी, यरूशलेम, मक्के की बराबर होती है। लेकिन जब कोई देने की बात आती है तो सर हम बहुत पीछे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, हमारे जैसे स्क्रू की इंडस्ट्री में पंजाब का पहला सेल टैक्स नंबर 1949 में अमृतसर में अभी तक शुरू है। सर मैं आपके माध्यम से बेनती करना चाहता हूँ सर, अमृतसर बॉर्डर बेल्ट है, पंजाब ने बहुत बड़ा योगदान दिया है देश को। सर एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पंजाब को दिया जाए क्योंकि वहाँ वहाँ जम्मू में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और हिमाचल में भी है, नीम पहाड़ी एरिया में हमारी जितनी इंडस्ट्री है वो सारी वहाँ चलेगी है। लोग हमारे बेरोजगार हैं, बच्चे इसीलिए नशे में गिरफ्त होते जा रहे हैं। सर जितनी इंडस्ट्री बची है थोड़ी, सर मैं कहना चाहता हूँ फ्रेट इक्वालिटी होनी चाहिए। जब महाराष्ट्र और गुजरात से वहाँ से रॉ मटेरियल आता है तो फ्रेट बहुत ज़्यादा है, माल तैयार करके जब मंडी में बेचते हैं तो वो उसका मुकाबला नहीं कर पाते। ये भी एक बड़ा कारण है सर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल दिल्ली विखे मुलाकात की गई। सूबे विच मुख्यमंत्री का अहुदा संभालण तो बाद यह भगवंत मान की प्रधानमंत्री मोदी नाल पहली रस्मी मुलाकात है। तो मुलाकात तो बाद भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी अगे मंग रखी है कि केंद्र सरकार सूबे लिए 1 लाख करोड़ रुपए जारी करे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा नूं बढ़ाई रखण लई सानूं केंद्र के सहयोग की लोड़ है। इस तो इलावा उन्होंने होर की गलबात की है, आओ सुनते हैं। मीटिंग हुई, बहुत खुशगवार माहौल में हुई। उन्होंने मुझे इलेक्शन जीतने की, मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी और अच्छी सेहत की कामना की। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि जो पंजाब है ये देश की आज़ादी में भी और आज़ादी को कायम रखने में भी अपना सीना तान कर खड़ा रहता है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए होगा क्योंकि कई बार कोशिशें कर चुके हैं देश के दुश्मन कि पंजाब का माहौल बिगड़ जाए। लेकिन पंजाब की जो सोशल बॉन्डिंग है पंजाब के लोगों की वो बहुत स्ट्रांग है। भाईचारक सांझ, अमन शांति लोग चाहते हैं और उसको बना के रखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आप जो भी हमारे पास कोई प्रस्ताव लाओगे देश की सिक्योरिटी के लिए तो हम आपका सहयोग करेंगे। और दूसरी बात मैंने बोली कि पंजाब जो है उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही ख़राब है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा
का कर्जा है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम आम आदमी पार्टी की तरफ से। नई सरकार बनी अभी 1 हफ्ता ही हुआ है कि जो माफिया है, जो खजाने को लूटता था, उसको ख़त्म करके खजाने को दोबारा भरा जाए। तो मैंने मांग की है उनसे कि 50,000 करोड़ पर ईयर कम से कम 2 साल के लिए अगर हमें एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए, तो तब तक हम अपने खजाने को, अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल लेंगे। पंजाब अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। तो 2 साल के लिए 50,000 करोड़ पर ईयर, 1 लाख करोड़ का मैंने पैकेज मांगा है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी FM के साथ बात करके ये भी कहा कि मिलके देश को आगे बढ़ाना है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਲਾਓਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾਗਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੀਟਸ ਨੇਗੇ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾਗਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾਗਾ, ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਊਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੂਗਾ ਜੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੀਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਰਹੂਗੀ? ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਐਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਐਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ 500 ਕਰੋੜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਲਰਟ ਕੀਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦੇ ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ।
और ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਗਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਗਰ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਖਿਆ। ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਯੁਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਅਫਸਰ ਪਏ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ? ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਾ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। अब पहली बारी होया कि पंजाब विचों राज सभा दे विच मैंबर नहीं भेज गए। ये पहली बारी होया कि राज सभा के मैंबर जिहड़े अज भेजे गए है आम आदमी पार्टी वालों, उहदी इन्नी तिखी आलोचना देशां ते विदेशां विच हो रही है। बहुते दी इन्हां विचों पंजाब नाल संबंधित ही नहीं, जे कोई है भी है तो पंजाब दे पंजाबी नूं, पंजाबीयत नूं ते पंजाब दे मुद्दिआं नूं समझ ही नहीं सकते। लोड़ है कि जिहड़ा भी उत्थे जावे वो पंजाब दे मुद्दिआं नूं बड़ी प्रभावशाली दे नाल जिथे पेश करे, उत्थे उत्थे मनाउण दी समर्था भी रखदा होवे। अफसोस है कि आम आदमी पार्टी कोलों अज 5 व्यक्ति पंजाब विचों नहीं लभ सके जिहड़े कि पंजाब दे लोकां दी आवाज़ उत्थे बुलंद कर सकन ते पंजाब दे लोकां दे मुद्दिआं नूं उठा सकन। इन्हां विचों मेरा ख्याल किसी नूं कोई आस नहीं लगती कि उत्थे पंजाब दी कोई गल कर सकेगा। एक राघव चड्ढा कह जिहड़ा उन्हां दा परिवारवाद दी गल करदे, पैंदिआं सार लोकां नूं जिहड़ा खदशा सी कि राघव चड्ढे नूं पंजाब दे विच तां लिआंदा है किसी ढंग दे नाल पंजाब उहदे हवाले कर दित्ता जावे। मानयोग सरदार भगवंत सिंह जी मान नूं मुख मंत्री बनाउणा शायद केजरीवाल दी एक मजबूरी बन गई सी। अज 92 MLA बना के जिन्हां पंजाबियां ने केजरीवाल दी पार्टी दी झोली विच पाए होण ते उन्होंने पुछया तक ना गया होवे कि राज सभा विच असीं किहनूं भेजीए, और जिन्हां दी वोट दे नाल राज सभा दे मैंबर चुने जाने, जिन्हां पंजाबियां ने अज 92 MLA बना के पंजाब दी विधान सभा च भेजे है, अज उन्हां दी आवाज़ नूं इन्ना दबा दिता गया कि आप MLA भी महसूस कर रहे हैं, भावें लख कही जान, लेकिन इस तरह लग रहा है कि ना भगवंत मान जी नूं इस गल दा पुछया होएगा, ना ही MLA नूं पुछया होएगा। यही खदशा सी साडे मन विच भी कि इस दिल्ली तो चलेगी पंजाब विधान सभा की सरकार। इहो ही चिंता सी कि ये पंजाबियां दे दर्द नूं लोकां विच नहीं दस सकणगे। पंजाब विच नवीं बणी आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों जिथे भ्रिष्टाचार नूं खत्म करन दे लई हैल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, पर इस दे बावजूद भी सरकारी बसां दे खजाने नूं चूना लाया जा रहा है।
ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। क्या तुम वीडियो देखी है? जो देखी है तो कुछ नंबर भी बहुत क्लीयर है उस बस के? वीडियो मेरे वालों देखी गई है, अज सवेरे ही मैं देखी है वीडियो। जीएम पटियाला डिपो नूं असीं कहा है कि वो इनकुआयरी करके रिपोर्ट करन। जो प्रिलिमिनरी मेरे को रिपोर्ट आई है वो गड्डियां दे नंबर देख के जो रिपोर्ट उन्हां वालों की गई है, ये चारों गड्डियां किलोमीटर स्कीम दियां गड्डियां हैगियां। किलोमीटर स्कीम दियां वो गड्डियां हुंदियां जो कि असीं हायर करते हैं, इन्हां नूं असीं फिक्सड डीजल दिंदे आ ते उन्हां दी प्रॉपर रिपोर्ट आउण ते असीं सख्त कार्रवाई इन्हां ते करांगे। ये जे साबित हुंदा है जो कि वैसे तो उहदे च ही क्लीयरली दिख रहा हैगा ते इन्हां दे असीं कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसल कर सकते हैं ते भी एग्जामिन करांगे कि कोई परचा कराने की लोड़ है या नहीं हैगी है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ? ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।